अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम जी। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंची है जी फैसलाबाद लाइलपुर दे पिंड 279 रेबे खुर्द, जिहड़ा कि हुण फैसलाबाद शहर का हिस्सा ही बन चुकिया है, शहर ही बन गया जी। ये किसी वक्त ये पिंड सीगा। इत्थे साडी मुलाकात बाबा जी गुलाम फरीद हुणां दे नाल आ, जिहड़े पिंड नौ लड़ी ललौड़ी लुधियाना ज़िला उत्थों उठ के आए सी। इन्हां दी उम्र उदों 4 साल सी, लेकिन इन्हां दे कोल गल्लां बातां बजुर्गों को सुनिया हुईयां काफ़ी ज़्यादा आ। और ये पिंड जिहड़ा ना एक बहुत हिस्टोरीकल पिंड सीगा। वो सारियां गल्लां बातां आपां इन्हां को पुछांगे किस लिहाज नाल हिस्टोरीकल सीगा, उत्थे किहड़े बंदे जिहड़े झदरा दे विच आला मुकाम रखदे सी, वो सारियां गल्लां बातां इन्हां कोल पुछांगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल है बाबा जी? अल्लाह का शुक्र जनाब, दुआवां। अच्छा जी, अपने बजुर्गों का की नाम सी, तुहाडा नाम ते मेरे बाबा जी गुलाम मेरे वाल साहब का नाम वली अहमद सी जी। अच्छा जी। जी वो पार्टीशन जो जिस दिन असी उतों सानू कढ़िया ना जी, उत्थे पार्टी च साढ़े सामने वो शहीद होए जी। उन्होंने बरछे मारे सिखां ने जी। हाँ जी। उम्र किन्नी कुी सी अपनी? मेरी तकरीबन उदे 4 साल की उम्र सी जी। 4 साल 5 साल होएगी जी, बस इन्नी की सी जी। अपनी केड़ी बरादरी है जी? मैं गुज्जर हैं जी। गोत केड़ी अपनी? चेची जी। हाँ जी। अच्छा, पहले आपां गल करते हैं जी पिंड दे बारे कि पिंड किदां दा सी, पिंड किहड़े किहड़े लोग रहिंदे सीगे, आले दुआले किहड़े किहड़े पिंड सी? एक छोटी लड़ौड़ी भी सै सी जी, एक ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ, ਉਹ ਸੀ ਕੋਲ ਜੀ। बस इन्ना कुछ मैनू पता है जी। बस सुने या खन्ना सी जी, बस शहर जेड़ा जी। हाँ बस यही है जी। अपने पिंड च किहड़े किहड़े लोग बैठे सी? उत्थे तकरीबन गुज्जरी सी जी ज़्यादा। 9 लड़ी इस वास्ते उन्होंने कहते थे जो अपने गुज्जरां दी सी। मसे ठीकरी एक गोत है जी, चेची सी, जनी इस तरह अलहदा। और 9 कुनबे सी जिहड़े उत्थे बैठे सी, लेकिन उहदे च हिंदू भी है सी गुज्जर, ते उस तरह चमार सी, ते इस तरह का इन्ना सानू पता है। जिहड़े हिंदू या चमार सीगे उन्हां दे नावां दा पता नहीं? उन्होंने मैनू नाम नहीं पता किसी का। मैंने तो सिर्फ इन्ना पता जी कि जो खूह से जो साढ़े वाल का नाल लै जाते रोटी आलियां की लैके जाते सी, तो वो एक ढाब कहते छप्पड़ आप कहते उन्होंने ढाब जी। उत्थे बोर्ड सी बहुत वड्डा, वो कोल दी लंघ के जाता अगा साडा खूह सी जी। उत्थे बस मैनू इन्ना क मेरे ज़हन दे विच हैगा जी, नक्शा इन्ना क ज़हन च हैगा जी। वो फिर बोर्ड दे मैनू पत्ते लिया के दिते जी, हाजी मकबूल ने जिहड़ा गया साडे पिंड, उत्थे सारे फिर वो पता किया जी। वो फिर चौधरी फतेहदीन दे गए जिथे मतलब ऐसी उन्होंने अपना ये। अच्छा, फतेहदीन हुणां दा नाम लिया जी, चौधरी फतेहदीन साहब एक बड़ा नाम आ उस इलाके का, इहदे बारे थोड़ा जिहा दसो। उन्होंने यही है जी, दस दो जैलदार सन जी। तो ये फिर उन्होंने बेटा चौधरी साक है। 10 दिन भी 3 भरा सी। ऐश इत्थे आंदा रहिंदा, साड़ी इज़दारी भी है उन्होंने नाल। ते ओहदी मुंडा अरशद है जी, उत्थे चाचा ही मेरा लगता नज़ीर उत्थे कमालीए जी, वो वालों की शादी हुई है जी। तो उस तो बाद बस मैं क्योंकि नौकरी दे विच रहा, इस वास्ते मैं ज़्यादा उन्होंने कोल नहीं मतलब जा सका। छोटे छोटे होंदे दा मतलब चौधरी तुहाडे बाकी अजीज़ो कारब दसदे होणगे चौधरी फतेहदीन हुणां दे बारे, वो दसो सानू। फतेहदीन दा उन्होंने बस जिहड़े मतलब है भी फैसले करते सी, अदालत का भी वो मतलब इस तरह कहते करते सी। ते लेकिन वो एक नां सी जी साडा वो इलाके दे विच उन्हां दा। हाँ कहंदे जी उन्हां दे कुर्सी को मजिस्ट्रेट वगैरह वो बराबर कुर्सी डांदे हुंदे सी। बस जो अदालत लाते सी ना जी, वो कुर्सी बराबर ही सी जी उन्हों की। मतलब है भी बड़ा एक नां सी। जदों तक वो आंदे नहीं सी, कार्रवाई नहीं सी शुरू? नहीं सी होंदी। इस तरह सुनिया असल में सानू जी तकरीबन यह ना, मैं मुलाजमत होने च साडा आया भी मेरा वड्डा भाई जिहड़ा ने हुण मैनू पछतावा है कि हुण है नहीं ना मेरी वालदा, उन्हां कोलों सानू कुछ ना कोई मिल जांदा सी। लेकिन हुण ते सानू ये भी नहीं पता भी असीं किसी तो कोई पुछ लईए। असीं वड्डे हां, हुण साडी तैयारी है जी। बंदा कोई नहीं रह गया ना। दूसरा उस पिंड दे बंदे मारे बहुत सी, कोई किस्मत वाले बच तुहानूं दस्सिया जी, कोई किस्मत वाली। सानू भी एक मेरा चाचा सी फैज़ नंबरदार कतल हो गया सी, सन 1957 या 58 की गल हैगी। ਉਹਦਾ एक फौजी वाकफ सी, जो मिलटरी आई सी ना जी, उन्हें सानू उन्हें पुछया सी, तिन्ने भरा अपने माँ प्यो नाल लैदा हो गए। सानू जनाब फिर असीं जिहड़ा ना जी उत्थे अपने वो सानू खन्ने लाया जी। खन्ने तो फिर पता नहीं, फिर एक साडा मेरा फुफड़ सी कमालीए रहिंदा जी, वली अहमद सी उहदा नाम, नगामा उन्हां दा पिंड सी जी।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਨਰੰਜਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਰੰਜਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 299 'ਚ, ਸਾਡੇ ਖਾਲੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਤਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 219, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ 3 ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸੀ? ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੜਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਨੱਸ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ, ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਲਸ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਤੇ ਬਰਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੇ? ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹ? ਆਲਮ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਬਰਸ਼ੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ, ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋ ਕੇ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੂਈ ਖੜਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ। 4000 ਤੋਂ 5000 ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੇਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯਾਰਾਦਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 1946 ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਲ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੁਕੱਦਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਆਲ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜੀ, ਮੁਕੱਦਮ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮਸਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਬੜੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜੈਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲ ਲੌੜੀ ਛੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਦ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਸੀਆਂ ਰਿੜਕ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਚੋ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਆਏ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਆ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ? ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਸੀ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਨ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਛੁਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਉੱਚਾ, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੂੰ ਬਣਵਾ। ਇਹ ਹਾਜੀ ਮਕਬੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਲਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੰਨੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਖੰਨੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੀ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਢਾਬ ਤੇ ਤੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢਾਬ ਸੀ ਤੇ ਢਾਬ ਤੇ ਬੋਰਡ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਕੀਦਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ
ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੀੜ ਤੇ ਢਾਹਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੀੜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਢਾਹੇ ਦੇ ਸਿਧਾਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਈ ਦੇ ਕੁਲੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕੁਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਲੀਅਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵਡਾਂਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਚੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚਕੇਰੀਆਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਚਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਾਗਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਟੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਟੋਬੇ 349 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਸਲੀਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਮਾਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੜੌੜੀ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਲਤਾਫ ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਲਤਾਫ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮਾਲੀਏ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਨੋਏ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੋਹੀਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀ ਰੋਹੀਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲਲੋੜੀ ਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਲੜੌੜੀ ਦੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘੇਲ ਦੇ। ਘੇਲੀਏ ਸਰਦਾਰ। ਘੇਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਫੁੱਫਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਨਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਸੀ, ਵਲੀ ਅਹਿਮਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਰੰਜਣੀ ਜੀ। ਨਰੰਜਣੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ, 3 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਆਹੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ। ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਫਨ ਦਫਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦਫਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਰੁਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਖੰਨੇ ਜੀ। ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਰੰਜਣੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰੰਜਣੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਹੇ ਹਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਸੋਕੜ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਪੁਰ ਜੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਾਲੂ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੁੱਫੜ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਮਾਲੀਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਗੋਜਰੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਛ ਬਿਨ ਸ਼ੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਢੱਗੇ ਢੁੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕਰਾਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 97 ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। 6ਵੀਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਬਰੀ ਅਸਰਾਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 25/3/64 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਕੇ 1/2006 ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨੌਕਰੀ? ਨੌਕਰੀ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਨਾ ਬਸ, ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਖੈਰ ਲੋੜ ਆ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਰਕਲ 'ਚ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਟਿਆਣੇ ਛੋਟਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚਟਿਆਣੇ ਸੀ ਛੋਟਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਲੀਏ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟੋਬੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਤੌਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਟੋਬੇ ਕਮਾਲੀਏ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਾਜ਼ੀ ਬੇਦਾਗ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬੇਦਾਗ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ 42 ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਦਾਗ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਐਨੀਵਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ FIA ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਬਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 40-42 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਿਆ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਅਵਾਣਾ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਲਕ ਸਦਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ 2 ਚੌਧਰੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੜਾ ਆਪਣਾ 41 ਚੱਕ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ MP ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਇਰਸ਼ਾਦੁਲ ਹਕ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 76 ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਤੱਕ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਬਤੌਰ ਹੈਡ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹ ਅਵਾਨ ਰੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਣਾ ਲਿਖਾ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਇਕਬਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜੀ SP ਰੇਂਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ SP ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਐਨੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਖਾਨਕਾ ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਕਿਆਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ 7-8 ਸਾਲ ਜੀ ਔਰ ਬੜੀ ਤਫਤੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਬੇ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਸਫ DSP ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੜੈਚਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ DSP ਹੈ ਇਹ ਜੱਟ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹ 26-27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ ਤਬੂਕ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹ ਭੈੜੇ ਚੰਗੇ ਖਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ DSP ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੱਕ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਲਏ ਜਨਾਬ ਵੈਗਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਢਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਥੜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਢਾ ਦੂਸਰੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰਾਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਦਾਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ ਉਲਟਾ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਮਤੁੱਲਾ ਪੰਨੂ ਹੈ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਸਫ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪਾਈ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ASA ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ BA ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਓ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਦਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਸ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਥੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਥੜਾ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਅਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥੜਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰ ਖਾ ਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅਸਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੜਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਵਾਕਫਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਭਾਈ 3 ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਸਪਾਈ ਉਹਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ASA ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਭਾਈ ਆ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਲਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਬਸ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹਾਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਦਾਰੀ 124 ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਆ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲਲੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਉ ਲੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ 349 ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਤਲਕਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਬਸ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ 279 ਰੇਵੇ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ
ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।